रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ला 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 ला। થેન્ક યુ. વાહ ઇમરાન 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 ભાઈ, આ બધાની ફરમાઈશ છે, બધા મને કહેતા નથી પણ ઈશારા કરે છે. આ બધા મને ઈશારા કરે છે કે એક ગીત બીજું ગવડાવો, એક ગીત બીજું. જે ઇમરાન તું આપણે ટાગોર હોલમાં જે ગાતો હોય ડ્યુટ, આ ગીતમાં તો આપણને એમ થાય કે આપણે મુસાફરી કરીએ છીએ ગાડીમાં. જે ગીત જાણે જોયો છે, પિક્ચર જોયો છે, એમને એમ થાય કે આપણે અત્યારે મુસાફરી કરીએ છીએ એવું લાગે. ટોપ ગીત તમને જે અનુકૂળ લાગે એક ગીત છેલ્લું. આ જીજે 38-16-43 નંબરની ગાડી નીચે છે એ તરત ફેંસલો. और जीने को क्या
સરસ મજાનો પ્રાથમિક શિક્ષક છું એટલે ગુજરાતી જ આવડે, હિન્દી અંગ્રેજી આવડે ને એટલે મને એટલી ખબર પડી આ ગીતમાંથી. તમે મળો, દિલ મળે એટલે લાઈફ રંગીન બની જાય. હવે અમારા કોંગ્રેસના આગેવાન રાણપુરની આનબાન શાન મકસૂદભાઈ શાહ પધાર્યા છે. એમનું સન્માન જનાબ ગનીભાઈ વડિયા કરશે. ગનીભાઈ વડિયા મકસૂદભાઈ શાહ સન્માન કરશે. ગનીભાઈ વડિયા તો એક ગુજરાત મુસ્લિમ સમાજના ભામાશા છે. ગુજરાત મુસ્લિમ સમાજના ભામાશા છે અને વડિયા પરિવાર તો ખૂબ સન્માન આપ્યા છે એને. ના નહીં એટલે આપણે બંનેનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરશું. પણ જો ગનીભાઈ વડિયા અમારે કોઠારી આવત ને, ગનીભાઈ કોઠારી આવત ને તો અમે માથે લઈને ફરતા હોત. એટલું આપણે માન આપે. જોકે વડિયા પરિવારે રિસ્પેક્ટ ખૂબ આપેલ. બે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ અગ્રણી છે. પોઝિટિવ એટીટ્યુડ એટલે કે હકારાત્મક વલણ એ આપણે એક વિડીયો નિહાળશું વિવેક બિંદ્રા દ્વારા. હકારાત્મક વલણ, હંમેશા દરેક વાતમાં પોઝિટિવ રહેવું, હંમેશા દરેક વાતમાં પોઝિટિવ રહેવું, એનો વિડીયો આપણે જોશું. All these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. All these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. You don't lead your life, sir. Your patterns are leading your life. You don't take your decisions, sir. Your patterns are influencing your decisions. आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहाँ से आता है? कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे? देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट, कंटेनमेंट. कुछ लोग बोल रहे हैं सक्सेस. कुछ लोग बोल रहे हैं मनी. If money was the motivation, then the organization which were giving highest salary should have had zero employee turnover. But even there people are leaving. Money is not the highest motivation. If success is your motivation, जब तक सक्सेस आएगा आप मोटिवेटेड हैं. जिस दिन सक्सेस चला गया आपका मोटिवेशन भी चला गया. मोटिवेशन should not be outside in, it should be inside out. It should not be outside in, it should be inside out. जब भी मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करता है आप इतिहास नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपसे सोर्स छीन लिया आपका मोटिवेशन चला गया. असली सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम. आदिवासी महिलाएं थाईलैंड की they are piercing their body with a bamboo stick. You say that it is torture, but they are saying no, my lord is getting pleased and I am getting purified. It is their belief system. Eastern India, the ladies are carrying Durga lamination, walking on the fire walk, burning coal. UN says torture, but she is saying no, I am getting purified because Durga is getting pleased. It is their belief system. Belief system, sir. कोई डर नहीं हो रहा. You know there are some terrorists in the name of being the Lord. They are killing the small kids. You and I can't do it. They are doing it comfortably because belief system. If I do that, my God will get pleased. Belief system. Belief system आदमी को कुछ भी कराने को तैयार करता है, कुछ भी करवाने को तैयार होता है. मंडेला 34 साल जेल में बैठे रहे. belief system, no salary given, sir. Belief system. Lincoln, Gandhi, Mandela, Teresa, anybody in the world, they've had powerful belief system. छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है. उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसका घाव हो जाता है, खून निकल आता है. चेन तोड़ पाता है? यस नो, नहीं तोड़ पाता. धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है. अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बात की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया. ट्रेड नहीं साहब, पाँव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है. यस नो, इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. अब डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ये दवाई खा लो, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे. ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे. राम सोचते हैं अच्छा ऐसा, दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूँ और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं. वो दवाई थी नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी. इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. इट इज देयर बिलीफ सिस्टम. ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ही आदमी इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू. यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग. यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप. योर बिलीफ सिस्टम इज राइट. आप जानते हैं उस लड़की को अरुणिमा सिन्हा यूपी के गांव से आई थी,
ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में, कोई नहीं था। कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई, बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। ધોરણ 3 રેન્ક 1, તમારું બાળક તમારી પાસે ટ્રોફી લઈને આવે ત્યારે નામ વાંચી જોજો, ફેરફાર હોય તો અહીંથી બદલાવી જજો. સારા નથી, સારા ઘરનું કોઈ સારા, વેલકમ. સારા આવતી રે બેટા, સારા લઈ લે. એ ઓછું કરો મુદાભાઈ, આ થોડુંક ઓછું કરો. વડિયા અરહાન અફજલભાઈ, ધોરણ 3 રેન્ક 2 બોટાદ. વડિયા અરહાન અફજલભાઈ, ધોરણ 3 રેન્ક 2 બોટાદ. અરહાન વડિયા વડિયા જૈનબ અશરફભાઈ, ધોરણ 3 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા જૈનબ અશરફભાઈ, ધોરણ 3 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા મારિયા હનીફભાઈ, ધોરણ 4 રેન્ક 1 ગઢડા. વડિયા મારિયા હનીફભાઈ, ધોરણ 4 રેન્ક 1 ગઢડા. વડિયા મારિયા નથી તો એનો ભાઈ આવ્યો છે, એને આપી દો. વડિયા મારિયા હનીફભાઈ વતી એનો ભાઈ નાનકડો, ધોરણ 4 રેન્ક 1 ગઢડા. વડિયા સાલેહા સોહિલભાઈ, વડિયા સાલેહા સોહિલભાઈ, ધોરણ 4 રેન્ક 2 બોટાદ. સાલેહા. વડિયા અરકાન ઇમરાનભાઈ, ધોરણ, અરે વાહ, બાકી ખરું હો. વડિયા અરકાની તો ઈ જ છે વાયડો. વડિયા અરકાન પાછો સ્ફૂર્તિવાળો છે. રે ઘડીક. વડિયા અરકાન ઇમરાનભાઈ, ધોરણ 4 રેન્ક 3. ઉત્સાહી છે એ છોકરો, આગળ વધવાનો. વડિયા અરકાન ઇરમાનભાઈ, ધોરણ 4 રેન્ક 3. વડિયા બુસરા અશરફભાઈ, વડિયા બુસરા અશરફભાઈ, ધોરણ 5 રેન્ક 1 બોટાદ. વડિયા બુસરા અશરફભાઈ, ધોરણ 5 રેન્ક 1 બોટાદ. હા, આમના પતિ ગયા? અચ્છા, એમને આમના તો પતિ ગયા? ના, ના. એ બોલી નાખો. હે વડિયા અદીના મુરાદભાઈ, ધોરણ 5 રેન્ક 2 રાણપુર. વડિયા અદીના મુરાદભાઈ,
રેન્ક 2 ધોરણ 5. વડિયા હિના જાકીરભાઈ, વડિયા હિના જાકીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા હિના જાકીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા અતિક બસીરભાઈ, વડિયા અતિક બસીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા અતિક બસીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા હિના જાકીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. હિના જાકીરભાઈ, હિના. અતિક, અતિક આવ્યો છે. વડિયા અતિક બસીરભાઈ ધોરણ 5 રેન્ક 3 બોટાદ. આ અતિક આવ્યો. આભાર, આભાર, આભાર. દાતાશ્રીનો આભાર. તમે કરો મારો અવાજ સારો વડિયા રહીસાબે સ્ટેજ પર આવે એમનું સન્માન કરશે વડિયા કે રહીસા એક એવો સારો એનજીઓ ચલાવે છે જેનું નામ છે વીકેન. વીકેન એટલે આપણે કરી શકીએ. શું કરી શકીએ? હે અવાજ શું કરી શકીએ? ગરીબોને મદદ ધાબળા વિતરણ કરવા, ગરીબોને નાસ્તાના પેકેટ આપવા, એ કન્ટિન્યુ કરે છે. પહેલાં કોરોના દરમિયાન એણે ચાલુ કરેલું, અત્યારે હજી પણ એ કન્ટિન્યુ આ કામ કરે છે. અને આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ કે વડિયા પરવાની દીકરી આવું સારું કામ કરે છે, તો આપણને ગૌરવ કરવું જોઈએ. એટલે મારી એવી રિક્વેસ્ટ હતી કે રહીસાને છેલ્લે સન્માન કરવું, અને એનું સન્માન થાય તો એક વડિયા પરિવારની દીકરી એક સારું ગરીબ લોકોને ભોજન કરવાનું ઓલું કરે છે. એણે એક નીચે દાન બોક્સ રાખ્યું છે. એ પોતે તો એટલા જ પૈસા આપે છે, પણ એને જેટલા પૈસા વધારે મળશે એટલો એ સારું દાન આગળ કરી શકશે. અને આવી પ્રવૃત્તિ કરે એ આપણને ગમશે. બીજી વસ્તુ, અરેના એનિમેશન નામની એક જે સંસ્થા છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એની એ હેડ છે. અને એ અરેના એનિમેશન માટે આપણા કોઈ પણ મુસ્લિમ ભાઈ હોય અથવા તો આપણા ખાસ કરીને વડિયા પરિવારના લોકો હોય, એને જો આ જાતની જે એમણે વિડીયો બતાવેલું એ ટાઈપની ઓલો વિડીયો બનાવવાનું શીખવું હોય તો તમે એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાઓ. એ તમને મદદ કરશે, એ તમને ડિસ્કાઉન્ટ અપાવશે. પ્લસ એવું હશે કે કોઈ એવો દીકરો કે દીકરી ગરીબ જ હશે તો એ પોતે પણ સ્પોન્સર કરશે. એટલે મને લાગે છે કે આપણે એનું સન્માન કર્યું એ હલો હા તો વ્યર્થ છે. અને તમે એને વધારે દુઆ આપો કે પોતાના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી આગળ પોતાની કારકિર્દી વધાવે એવી અલ્લાહ પાસે આપણે દુઆ માંગીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. આમીન. રહીસા ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એની કામગીરીમાં એ બધા આપણે બધા દુઆ કરીએ. આપણા પહેલા સેશનના દાતા, પહેલા સેશનના એન્કર નૂરમતભાઈ મીણાપરા સાહેબ અમારા સિનિયર છે ને અમે એમાંથી બધું શીખ્યા છીએ. સાચું ખોટું અમે કરવી છીએ, એ બધું સાચું કરતા હતા. અમે થોડી ગપ્પે ઠોકી દેવી. આ નૂરમતભાઈ મીણાપરા સાહેબનું સન્માન મનસુરભાઈ વડિયા કરે છે. નૂરમતભાઈ મીણાપરા સાહેબનું સન્માન નૂરમતભાઈ મીણાપરા કરશે. અમારા સિનિયર શિક્ષક છે. તાળીઓ બધા પાડશું, તાળીઓ.
હા અવાજ બહુ આવે છે બીજો પીરાભાઈ ઠીક હા બસ હવે છેલ્લા ધોરણ 6 થી 10 ના 15 ઇનામ બાકી છે અને 15 મિનિટ બાકી છે આપણા પ્રોગ્રામના એટલે થોડીક સબર કરો વડિયા સારા મુસ્તાકભાઈ ધોરણ 6 ઇનામ આપવા માટે પધારે વડિયા નસીમબેન સબ્બીરભાઈ ઇનામ આપવા માટે પધારે વડિયા નસીમબેન સબ્બીરભાઈ ઇનામ લેવા માટે પધારે વડિયા સારા મુસ્તાકભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 1 રોજિત વડિયા સારા મુસ્તાકભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 1 રોજિત વડિયા રિયા સોહેલભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 2 ગઢડા વડિયા રિયા સોહેલભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 2 ગઢડા વડિયા રિયા સોહેલભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 2 ગઢડા રિયા આવી છે રિયા આવે છે પછી વડિયા ઈસા ઇદ્રીસભાઈ પધારે ધોરણ 6 રેન્ક 3 રાણપુર આ રિયાને જરા રસ્તો કરી આપો વડિયા ઈસા ઇદ્રીસભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 3 રાણપુર ઈસા વડિયા ઈસા ઇદ્રીસભાઈ ધોરણ 6 રેન્ક 3 આવી છે વડિયા ઈસા ઇદ્રીસભાઈ આવે છે આવી ગઈ વડિયા માહિન સોહિલભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 1 બોટાદ વડિયા માહિન સોહિલભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 1 બોટાદ વડિયા અનુષા સમીરભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 2 અમદાવાદ વટવા વડિયા અનુષા સમીરભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 2 અમદાવાદ અનુષા સમીરભાઈ વડિયા ધોરણ 7 રેન્ક 2 વડિયા અક્ષા અયુબભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 3 બોટાદ વડિયા અક્ષા અયુબભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 3 બોટાદ અક્ષા વડિયા અક્ષા અયુબભાઈ ધોરણ 7 રેન્ક 3 બોટાદ અક્ષા આવી છે અક્ષાના વાલી વડિયા કાયનાથ ઇમરાનભાઈ વડિયા કાયનાથ ઇમરાનભાઈ ધોરણ 8 રેન્ક 1 રાણપુર અક્ષા ને અક્ષા નામ પૂછજો કાયનાથ 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 ઇમરાનભાઈ એના વાલી નહીં અક્ષા નથી આવી અક્ષા વડિયા અક્ષા ફારૂકભાઈ
ધોરણ 8 રેન્ક 3 રાણપરી. વડિયા અક્ષા ફારૂકભાઈ ધોરણ 8 રેન્ક 3 રાણપરી. અક્ષા ફારૂકભાઈ. વડિયા સારા મોહમ્મદ રફીક. વડિયા સારા મોહમ્મદ રફીક ધોરણ 9 રેન્ક 1 મુંબઈ. વડિયા અરમાન વડિયા સારા અક્ષા આયુબભાઈ. વડિયા અક્ષા આયુબભાઈ. હવે પછી નવમાનું ચાલુ થાય છે આની પછી અક્ષા બે અક્ષા આયુબભાઈ છે ને અક્ષા ફારૂકભાઈ છે. મેં કીધું હજી ફરીવાર કહું છું, ટ્રોફીમાં નામ વાંચી જોજો. અક્ષા બે છે એટલે ટ્રોફીમાં નામ વાંચી જો. જો નામમાં કંઈક ફેરફાર હોય તો અમારે અહીં અમે બદલી દઈશું, નકર અમારે નકામી થશે ટ્રોફી, તમારી ટ્રોફી નકામી થશે. હવે નામું વડિયા સારા મોહમ્મદ રફીક આવ્યા. એ બોમ્બેના છે એટલે આવ્યા નથી, તમે લેતા જજો. વડિયા અરમાન મુસ્તાકભાઈ ધોરણ 9 રેન્ક 2 રોજિદ. વડિયા અરમાન મુસ્તાકભાઈ ધોરણ 9 રેન્ક 2 રોજિદ. વડિયા અરમાન મુસ્તાકભાઈ. વડિયા મોહમ્મદ નઈમ સલીમભાઈ ધોરણ 9 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા મોહમ્મદ નઈમ સલીમભાઈ ધોરણ 9 રેન્ક 3 બોટાદ. નામ પૂછજો જો. શું નામ હતું? પછી વડિયા મોહમ્મદ નઈમ સલીમભાઈ આવ્યા છે ધોરણ 9 રેન્ક 3 બોટાદ. વડિયા હાલ બકા બોટાદ ક્યાં આગું છે? પૂરું થયા પહેલાં જે સરપ્રાઈઝ છે કોઈ થાય નહીં એમ કરીને કહી દેજો, એટલે એકાદ ગીત ગવડાવીને પછી જ આવવા દેવા, નહીં તો ભાગવાનું છે. વડિયા અરમાન ફેજલભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 1. વડિયા અરમાન ફેજલભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 1. બોર્ડ ભાઈ બોર્ડ ધોરણ 10 નું બોર્ડ, એમાં પહેલો નંબર લાવવો એટલે. બીજું બધું તો સ્થાનિક લેવલે પરીક્ષા લેવાય, ધોરણ 10 ની તો બોર્ડની પરીક્ષા. શું નામ બેટા? વડિયા અરમાન ફેજલભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 1 બોટાદ. વડિયા તાળીઓને ગડગડાટ ધોરણ 10મું છે બાપા, ધોરણ 10મું. એવા થાયકા છે ને બે બેન. વડિયા દાનિશ બશીરભાઈ. વડિયા દાનિશ બશીરભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 2. એ માન નો બોલાય, બીજા બોલાય. વડિયા દાનિશ બશીરભાઈ. વડિયા દાનિશ બશીરભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 2. વડિયા સિમોન અબ્બાસભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 3. વડિયા સિમોન અબ્બાસભાઈ. બીજા કોઈ ટ્રોફી લેવામાં બાકી રહી ગયો હોય, નામ આવ્યું હોય ને આવવામાં રહી ગયા હોય તો પ્રોગ્રામ પતે એટલે અહીંથી લઈ જજો, એટલે અમારે સાચવવી નહીં. વડિયા સિમોન અબ્બાસભાઈ ધોરણ 10 રેન્ક 3.
સરપ્રાઈઝ ફોટો પાડજો આપણો, ફોટો પાડજો, હમણાં આવશે. હવે કાર્યક્રમ પૂરો થાય એ પહેલા છેલ્લું સન્માન એમ કહેવાય ને, રસોઈયા હોય એ બાકી ના રહી જવા જોઈએ. તો આપણા બીજા સેશન આપણે ગીત સાંભળવું છે ને, એકાદું ગીત સાંભળવું ને, એકાદું કંટાળો ન ચડ્યો ને. હવે આખો દી ભાંગો છે, ભાંગો હારે હારે, બરાબર ને? તો આપણે એ ભાઈ તને પ્રોગ્રામ કરવા બધા ગામે ગામ બોલાવે એવી અમે દુઆ કરવી છે. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें. बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें. तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें. तुम ही कह दो अब है जानी वफा, हम क्या करें. लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें. तुम ही कह दो अब है जाने
पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल बस हमें इतना पता दे दे कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। આવી ગયા છે વડિયા ફીજા યુસુફભાઈ, વડિયા ફીજા યુસુફભાઈ સ્ટેજ પર આવે। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। આજ આપણે બધા જ સમસ્ત વડિયા પરિવાર સંમેલનમાં ભેગા થયા છીએ અને આજે બહુ સારો મોકો મને મળ્યો છે જે મંસૂર કાકા છે એમને હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એમણે મને આ ચાન્સ આપ્યો છે અને વડિયા પરિવારના જેટલા લોકો અહીંયા અમારા વડીલજનો બેઠા છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એ લોકો સૌએ મને આ તક આપી છે ગાવા માટે। તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અને સૌથી પહેલાં હું મારા પપ્પા, મારી ફેમિલી છે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માગું છું કે એ લોકોએ મને એટલો બધો સપોર્ટ કર્યો છે કે હું આજે સ્ટેજ ઉપર છું। એ લોકો ના હોત તો હું આજે કશું જ ના હોત। તો એ હર કોઈનો હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને હું ખૂબ જ આભાર માનું છું કે મારે આવી સારી ફેમિલી મળી છે। મારા પપ્પા મારા સ્પેશિયલ પર્સન છે જે ઓલવેઝ મારી સાથે હોય છે। મારા પપ્પાના સપોર્ટ વગર હું ક્યાંય જઈ શકું એમ નથી। તો બસ હું ખાલી વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ મારા પપ્પા માટે સ્પેશિયલ તમે લોકો તાલી વગાડો પ્લીઝ। થેન્ક યુ સો મચ। તમારો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। થેન્ક યુ। જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર ન મળ્યું હોય અથવા તો ત્યાં ન થયું હોય તો પોતાની માર્કશીટ લઈ અને અમને પહોંચતી કરે। પણ કેમ કે જેણે આપી છે એને બધાને મળ્યું છે, કદાચ એ લોકોએ પહેલાં મોકલી હશે તો એના પ્રૂફ સાથે આવે તો અમે એ લોકોને પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર આપી દઈશું। એકાદ બે કદાચ રહી ગયા હોય, રહી જવાનો ચાન્સ નથી। અમે 10 ઉપરાંત પુરસ્કાર આપેલા છે એટલે વિદ્યાર્થીઓને ન મળે તો અહીંયા જાણ કરે। હવે ખાસ ભાઈ કાદરભાઈ કોઠારિયા એવું અમને પૂછે છે કે આવતું સન્માન ક્યાં છે અને ક્યારે રાખશો। મને લાગે છે કે વડિયા પરિવાર કરતાં કાદરભાઈ સાહેબને આપણા સન્માન સમારોહમાં વિશેષ રસ છે। આપણને જાણીને ખુશી થાય કે આવા જ દાતાઓ મળી રહે, આપણને આવા જ લોકો મળી રહે જેને લઈને આપણે થાય। ખાસ કરીને 1 થી 12 કોલેજ ઉચ્ચ ડિગ્રી ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ જેટલા આગળ આવશે
એટલું જ આપણને ગમશે અને એટલું જ આપણને સન્માન કરવાનું મન થાય એવા છોકરાઓ પ્રયત્ન કરે. બીજું, દાતાઓ આપણને એક જ દિવસમાં મળી ગયા હતા અને આપણે કોઈ ઘર ઘર નથી ગયા. આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં ખાલી એક મેસેજ નાખ્યો અને આપણે ધાર્યા કરતાં વધારે આપણા વડિયા પરિવારે આપણને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. ત્રીજું, આપણા જેટલા પણ આમંત્રિત મહેમાનો હતા એ લોકો વહેલા મોડા આવી અને આપણા સમારોહને ચાંદ ચાર લગાવી દીધા. એના માટે આપણે એમનો પણ એક આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ. ખાસ એ છે કે આપણા બે ગાયકો, એક તો આપણી દીકરી છે વડિયાની માસ્ટર અને બીજા આમંત્રિત ગાયક ઇમરાનભાઈ મલેકે આપણા પ્રોગ્રામને જે નવો ઓલો આપી દીધો નિખાર, એના બદલે આપણે એનો આભાર માનીએ છીએ. અને હવે છેલ્લે રાણપુર સમાજ એટલે રાણપુર વડિયા પરિવારે મારા અને મનસુરભાઈના એક કહેવા ઉપર ચેલેન્જ ઉપાડી અને આ જે કામ કર્યું છે એના માટે રાણપુર વડિયા પરિવારનો સંકલન સમિતિનો ખૂબ આપણે આભાર માનીએ એ ઓછો છે. બીજું, રાણપુર યંગ ગ્રુપ અને રાણપુર વોલેન્ટરે જે કામ સંભાળી લીધું, બરાબર, એ કામ ખરેખર અદ્ભુત છે. અને મને પોતાને અને મનસુરભાઈને આટલા ઓલા હોવા છતાં અમને વિશ્વાસ હતો કે રાણપુર સમાજમાં ભલે આપણા 25 જ ઘર હોય પણ એ 25 ઘર આને એટલા સરળતાથી ઉપાડી લેશે કે આપણને કોઈ ટેન્શન નહીં રહે. થોડું ઘણું આગળ પાછળ થઈ શકે, પણ જે લોકોનું ધારણા હતી કે આ સંમેલન આટલું બધું સફળ નહીં થાય, કે આ સંમેલનમાં આ ગાડું ઓલું નહીં પહોંચે, એને બદલે રેસમાં પહેલો નંબર લઈ લીધો. એના માટે રાણપુર વડિયા પરિવારના ખરેખર આપણે બધા આભારી હોવા જોઈએ. હવે ખાલી છેલ્લા બે શબ્દો, આ સંમેલનને સફળતા આપવા માટે જે વ્યક્તિ સૌથી વધારે પ્રયત્ન કર્યો છે, કારણ કે એમની સાથે મારા છેલ્લા 5-6 વર્ષનો અનુભવ અને એમના કાર્યશક્તિ, અને બીજું આ વડિયા પરિવારમાં આ બધું ગોઠવવામાં જેણે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા છે એવા મનસુરભાઈ વડિયા, જેણે પોતે તન મન ધનથી એમણે એટલું બધું સરળ કામ કર્યું છે કે કીધું હોય કે મનસુરભાઈ તમારે કાલે રાણપુર આવવાનું છે, એટલે પોતે પોતાના ઓફિસમાંથી છોડીને ઘરે ન જતા અહીંયા આવી અને એમણે એટલું સરસ કામ કર્યું છે કે જો આપણે એમનો આભાર ન માનીએ તો આપણે નગુણા કહેવાઈએ. એટલે મને લાગે છે કે આપણે એમનો આભાર માની અને એમનું જોરદાર તાળીથી સ્વાગત કરો એ બહુ છે. ધન્યવાદ. સમીરભાઈ, તમે આ વસ્તુ ન બોલો, સારું નથી લાગતો. મારા કરતાં તમે વધારે મહેનત કરી છે. એજ્યુકેશનમાં જે તમે મહેનત કરી છે ને એ કોઈ ન કરી શકે. આ મારું હું પોતે ચેલેન્જ કરું છું કે એમને એટલી બધી મહેનત કરી છે ને કે મને એમ થતું ઘણીવાર હું પોતે હિંમત હારી જતો હતો. પણ સમીરભાઈ ગમે એવું હોય, ગમે એવું ટેન્શન આવે, પણ એ કન્ટિન્યુ એમને મહેનત કરી છે. એટલે સમીરભાઈનો બહુ જ મોટો આની અંદર ફાળો છે. એ ખાલી ખોટા મને ચણાના ઝાડ ઉપર ચડાવે છે, એટલે એ વસ્તુ ન થવી જોઈએ સમીરભાઈ. બીજું, આપણે દરેક જે દાતા છે આપણને જે અહીંયા આમંત્રિત આપણે જે કર્યા હતા બધા મહેમાનો છે, એ બધાએ આપણે આમંત્રણને માન આપીને જે બધા અહીંયા આવ્યા છે. બાકી જે દાતાઓ છે એને આપણને સારો એવો સપોર્ટ કર્યો છે. જ્યારે અમે આ સંમેલન ચાલુ કરવાની વાત કરી ત્યારે અમે એક વોટ્સએપમાં ઉઘરાણું ચાલુ કર્યું. એટલે અમને પોતાને પણ એવું નહોતું કે અમારી પાસે આટલું મોટું ફંડ આવશે. અમને કદાચ એને એવું હતું કે 1-1.5 લાખ રૂપિયા આપણે વોટ્સએપમાંથી ભેગા કરી શકશું. પણ બધાને અમને આનંદ થયો કે બધા લોકો એટલો બધો અમને સપોર્ટ કર્યો કે આજે અમે 3,56,000 રૂપિયા જેવું અમે ખાલી વોટ્સએપમાંથી ઉઘરાણું કર્યું. એટલે અમારે તો ટાર્ગેટ ખાલી 2.5 લાખનો જ હતો કે 2.5 લાખ આવે એટલે આપણે બધા રાજા, એમ આપણું પ્રોગ્રામ આપણો સક્સેસ. પણ આ તો ઘણા બધા પૈસા આવ્યા અને આપણે સારામાં સારું ફંક્શન કરી શક્યા. અને એ પૈસા આપણી પાસે સિલક તરીકે રહેશે. ગમે ત્યારે આ યુવાનો છે, હવે જે નવી જનરેશન છે એ પોતે આગળ આવે
અને આવા નવા સંમેલન હવે પછીના સમયમાં એ લોકો કરે, અમારો પૂરો સાથ સહકાર એમની જોડે રહેશે. થેન્ક યુ. રાણપુર સમાજનો ખાસ આભાર. હવે આપણો આ સ્નેહ મિલન સમારોહ હવે ખતમ થાય છે. બધા મહેમાનોને જવાની પરવાનગી છે. સૌ પોતપોતાના ઘરે સુખરૂપી પહોંચી જાય એવી અમે દુઆ કરીએ છીએ અને બધા જ પોતાનું ઘરે પહોંચે એવી. જ્યાં સંમેલન કદાચ તમે ગમે ત્યારે રાખો તો 1 થી 10 ધોરણના દાતા સબીરભાઈ વડિયા. એક જાહેરાત એવી આવી છે, આણંદપુર ભાડલાવાળા સબ્બીરભાઈ આદમભાઈ વડિયા એમણે એવું કીધું છે કે 1 થી 10 ધોરણના દાતા, આજીવન દાતા મને બનાવજો. આપણે સહર્ષ સ્વીકારીએ, એ જરૂરી છે. પણ હવે સબ્બીરભાઈ આટલું આપણને ઓલું કર્યું છે તો આ વખતે આપણે સબ્બીરભાઈને એમ કંઈક તમે થોડામાં બહુ વધારે મસાલો ખાઈ ગયા છો તો આવતા વખતે જરા થોડું વધારે આપજો. થોડામાં 31 ઇનામ તમે ખાઈ ગયા તો હવે અમને એવો ચાન્સ આપજો કે અમે તમને થોડાક વધારે પૈસા લઈએ અને આ સંમેલને સફળ બનાવીએ. સબ્બીરભાઈ વડિયાએ, એટલે મારું નામ પણ છે, પણ સબ્બીરભાઈ આદમભાઈ વડિયાએ પ્રથમ દિવસથી મને મારે એમની સાથે 1-2-4 વાત થઈ ત્યારથી હંમેશા એમનો સપોર્ટ રહ્યો છે. 1-2 અંગત પેલા ડિગ્રી માટેનું પણ હતું તો એમના સન નિશેષને પણ એમને વાત કરી અને ઓલું કર્યું. એટલે મને લાગે છે કે આપણે આવા દાતાઓની જરૂર છે, એટલે દાતા મળી જશે. હવે બીજું એવું છે, ઘણા એવા મોટા લોકો પણ છે જે આપણને જમણવારના દાતા બની જાય. ઇનામના દાતા તો આપણી પાસે તૈયાર છે. હવે જમણવારના દાતા મળી જાય તો આપણે ડેકોરેશનના 50,000 તો કોઈ પણ કરી શકશે. એમ કહે કે ગ્રુપ ફોટો બધાયનો લઈ લે. એટલે આપણા વોલેન્ટિયરો છે કામકાજ માટે સમિતિના બધા ઉપસ્થિત હા કાંઈ વાત. હવે સંકલન સમિતિના તથા યંગ ગ્રુપ અને વોલેન્ટિયર્સો બધા સ્ટેજ પર આવી જાય, કારણ કે બધાનો આગ્રહ એવો છે કે આપણા એક ગ્રુપ ફોટો યાદગીરી રૂપે રહે, એટલે બધા જ સ્ટેજ પર આવી જાય. ધન્યવાદ. અમે તો આવી ગયા, અમે કેટલા બધા અમે આવી ગયા બધા. અમે દુઆ કરીએ છીએ અને બધા જ પોતાનું ઘરે પહોંચે એવી. જ્યાં સંમેલન કદાચ તમે ગમે ત્યારે રાખો તો 1 થી 10 ધોરણના દાતા સબીરભાઈ વડિયા. એક જાહેરાત એવી આવી છે, આણંદપુર ભાડલાવાળા સબ્બીરભાઈ આદમભાઈ વડિયા એમણે એવું કીધું છે કે 1 થી 10 ધોરણના દાતા, આજીવન દાતા મને બનાવજો. આપણે સહર્ષ સ્વીકારીએ, એ જરૂરી છે. પણ હવે સબ્બીરભાઈ આટલું આપણને ઓલું કર્યું છે તો આ વખતે આપણે સબ્બીરભાઈને એમ કંઈક તમે થોડામાં બહુ વધારે મસાલો ખાઈ ગયા છો તો આવતા વખતે જરા થોડું વધારે આપજો.
થોડામાં 31 ઇનામ તમે ખાઈ ગયા તો હવે અમને એવો ચાન્સ આપજો કે અમે તમને થોડાક વધારે પૈસા લઈએ અને આ સંમેલને સફળ બનાવીએ. સબ્બીરભાઈ વડિયાએ, એટલે મારું નામ પણ છે, પણ સબ્બીરભાઈ આદમભાઈ વડિયાએ પ્રથમ દિવસથી મને મારે એમની સાથે 1-2-4 વાત થઈ ત્યારથી હંમેશા એમનો સપોર્ટ રહ્યો છે. 1-2 અંગત પેલા ડિગ્રી માટેનું પણ હતું તો એમના સન નિશેષને પણ એમને વાત કરી અને ઓલું કર્યું. એટલે મને લાગે છે કે આપણે આવા જ દાતાઓની જરૂર છે, એટલે દાતા મળી જશે. હવે બીજું એવું છે, ઘણા એવા મોટા લોકો પણ છે જે આપણને જમણવારના દાતા બની જાય. ઇનામના દાતા તો આપણી પાસે તૈયાર છે. હવે જમણવારના દાતા મળી જાય તો આપણે ડેકોરેશનના 50,000 તો કોઈ પણ કરી શકશે. એમ કહે કે ગ્રુપ ફોટો બધાયનો લઈ લે એટલે આપણા વોલેન્ટિયરો છે કામકાજ માટે સમિતિના બધા ઉપસ્થિત હવે સંકલન સમિતિના તથા યંગ ગ્રુપ અને વોલેન્ટિયર્સો બધા જ સ્ટેજ પર આવી જાય, કારણ કે બધાનો આગ્રહ એવો છે કે આપણા એક ગ્રુપ ફોટો યાદગીરી રૂપે રહે, એટલે બધા જ સ્ટેજ પર આવી જાય. ધન્યવાદ. એમાં તમે આવી જાઓ. કોને? અમે તો આવી ગયા. અમે કેટલા બધા? અમે આવી ગયા બધા.